Good morning, students. Welcome to Learning Management System initiated by Department of Collegiate Education, Karnataka. In the previous session, we had a discussion about meaning and definition of dividends and significance of dividend policy. In this session, we will discuss about determinants of dividend policy or factor influencing a dividend policy. So, what are the factors to be considered while framing a dividend policy? That we will discuss in this session. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಬೇಕಂದಾಗ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿಯವರು ಗಣನೆಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ dividend policy or dividend decisions. See, here is a chart showing the factors influencing dividend policy or determinants of dividend policy. All those factors which influences dividend policy or dividend decisions are grouped into two categories. The first category is internal factors and the second one is external factors. These internal factors exist within the company or within the members of the company, and the external factors will be outside the company, outside the firm, which exist in the external environment. The internal factors exist in the internal environment of the firm or a company. Okay, let us discuss one by one. External factors ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. External factors ಅಂತಂದ್ರೆ the factors which influences dividend policy or a dividend decision and which exist there in the external environment, outside the company, outside the company's purview. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ first one general state of the company or nature of industry. The industry to which company belongs to, or the kind of business that the company is carrying out affects the dividend decisions of a company. Let us take an example. If the company is dealing in luxury goods, the luxury goods will have a demand only in boom stage. Not only in boom stage, the demand will be high in the boom stage. If the company declares or pays out the entire earnings as a dividend, in case if there is a recession, 100% there won't be a demand for its product. If there is no demand, company cannot sell goods or products. If the company can't sell products, the company cannot earn profits. If the company is not making or earning any profits, the company will be unable to distribute or declare dividends. So as to match this situation, as to offset this situation, at the time where demand for the company's products are high, and when the company makes huge profits, the part of profit to be retained so as to pay the same in the times of recession. ಅದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೀಡಿ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸೀಸನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ FMCG ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಳೆಕಾಳನ್ನ ತರಲೇಬೇಕು, ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ಬದುಕಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ FMCG ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ. ಓಕೆನಾ? ಇದು general state of the company or nature of industry influences the dividend decision which is taken by the company. The second external factor is legal restrictions.
So any company and every company, okay na, any company which is operating in India is bound to follow legal rules or provisions which are issued by law of the land, okay na. All the companies which are operating in India are governed by laws of the land. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಲೀಗಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಲೇ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಅವನ್ನ ಓವರ್ಲುಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. These legal restrictions influences the dividend decision of a firm. The next external factor which influences dividend policy is government economic policy. Okay, the dividend policy of a firm has also to be adjusted to the economic policy of the government. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ದ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1974 to 1975, where companies were allowed to pay dividends not more than 33% of their profits or 12% on the paid up value of shares, whichever is lower. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ತರದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿಯವರು ಇದನ್ನ ಮೀರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನೀತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The next external factor is taxation policy. Taxation policy of a government also affects the dividend decision of a firm. ಏನು taxation policy? 2017 ವರೆಗೂ the dividend from Indian companies exempted in the hands of shareholders, in the hands of investors. Dividend from Indian company ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ the receiver did not pay ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ as of now the dividends received by the investors will be taxed in the hands of shareholders or investors only. Earlier companies used to pay dividend distribution tax. ಈಗ ಕಂಪನೀಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ DDT ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಗೇ ಇಲ್ವಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕಂದಾಗ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. Huge money chasing less goods. Inflation is a situation where circulation of money is more. ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಚೀಲದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತಗೋಬರೋದು.
ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಹೀಗೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್. ಆ ಅಸೆಟ್ ಜೀವ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಏನ್ ಮಷಿನರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಇದೆ, ಮಷಿನರಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಸ್, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಲ್ಸೋಣ. ನಾವು ಆ ಮಷಿನರಿನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಮಷಿನರಿ ತಗೊಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ನಾವೇನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಮನಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಪನಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ factors or determinants is internal factors. These factors exist within the company, within the internal environment of the company. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನ್ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಬಯಕೆಗಳೇನು, ವಾಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. The shareholders are technically the owners of the company. I told you in the beginning. Therefore, their desire cannot be overlooked by the directors while deciding about the dividend policy. Directors cannot decide on their own, right? The preference to the desires of the shareholders need to be given. Our preference ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಚ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಕಿಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡಿನ ಹತ್ರ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ನಿಗೇನಪ್ಪ, ನಾನು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಗ್ರೌತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು 1000 ರೂಪಾಯಿಗೋ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿಗೋ ಮಾರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನಾವು, ಹೌದಾ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು, ವಿಡೋಗಳು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ನೀಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಯವರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ನೀಡಿದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ,
The company is thinking of a diversification project ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ is planning to start a new branch ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬರೋದು? ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಲಾಭದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ದುಡ್ಡೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we need to ask the outsiders. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಕಂಪ್ನಿಗೇನು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಬೇಡ ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಔಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತಂದಾಗ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಹೊಸ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾನೇ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. In case of a strong desire for control, the management may be reluctant to pay substantial dividends and prefer a small dividend payout ratio. I told you, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ they'll keep as retained earnings. The minimum part of earnings will be given as dividends. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ dividend decision of a company is age of the company. A newly established concern or a company ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಕಂಪನಿ, ಹೊಸ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೆಳಿಬೇಕು. ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಹೊರಗಿನವ್ರನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವೆ. ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ತುಂಬಾ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಓಲ್ಡರ್ ಕಂಪನೀಸ್, ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಅವರು ತುಂಬ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಲಿಬರಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಒಂದು, ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ dividend decisions taken by company. Okay, thank you.